بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. ضريا منا يو كفل يمهونو قرآن كالله زند يتورد مهون يميار رقاقتو أنكسوتشن هنا إن شاء الله. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يه مصحفنو أنزلناه ووردنو مبارك يتقدس هنا بركة يتملبت هنا مالتنا. لو أنزلنا هذا القرآن يه قرآن بالنور دو نورو على جبل بترار علي لرأيته تايو نبر خاشئا يفره هنا متصدئا تسنتاكي هنا من خشية الله لله كما وارد لله كما وارد يتنسى الله كما فراتو يتنسى مالتنا. وإذا بدلنا آية مكان آية بأنكس بوتا ليلان أنكس بكيرا جزي والله أعلم بما ينزل الله أواكنوا بميا وردو قالوا إلى مشرك العرب إنما أنت مفترين أنت كتعفنجي ليلا عيد اللهم يلالو بل أكثرهم لا يعلمون إلكم أبزان يتشاتشو آيوكم على الله. قل نزله روح القدس بله بلاتشو يا محمد صلى الله عليه وسلم يهن القرآن أوردوتال روح القدس قدوس يهنو منفس من ربك كجيتها زند بالحق بأونت ليثبت الذين آمنوا النزيان يامنوا ليارجع جابت الله وهدى وبشرى للمسلمين من مريا لهون النا يبصرات لهون لا مسلموش. ولقد نعلم برقت النو كالن أنهم يقولون أن نرسكوا إلى اللو إنما يعلمه بشر يا يميستمروكو سوناو إلى اللو لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يا أنت نستمروت البلو يميستقبت يهون وسو ملاسو قانقاو أعجمي نو أعجمي مالت عربية لهنا مالت نو كعربية وجيه هنا. وهذا يه قرآن دقمو لسان عربي مبين جنس هنا عربية نو بعربية قانقانو يتوردو انديت تارا ليلة أعجمي هنا سواس تمارو إلى اللونة. شيخو من إلى اللو لما أورد المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فأورد جزي مالتم بزرزر جزي مالتاتشو نو لله سبحانه وتعالى لرسو للكناو لهيال النتو بميقبا ملكو من ناقرن يمياتسدكو أنكسوش كزرزر لنبوهالا وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه قرآن تلاكو قرآن يا الله تراتي تقباو جيتا نقر مهونون كارقات جتبوها مالتاتشو نو شرعا جبا في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله. قرآن دقمو كالله زند يتورد مهونون يمي الرقاقتو عن كتسوچن مبراراتون كتل الشيخ الإسلام ابن تيمية كذيه قرآن كالله سبحانه وتعالى زند موردون يمي الرقاقتو يقرآن عن كتسوچ مزرزراتشو ويمدمو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كالله قرآن الله نقر مهونون ከገለጸ በኋላ ይህን ማምጣቱ ሁለት ነገሮችን ያስይዘናል። አንደኛ ቁርአን ከአላህ ዘንድ ነው የተወረደው ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ በፊት እንዳሳለፍነው ሁሉ ከፍጡራኖቹ በላይ መሆኑን ያረጋግጥልናል። ምክንያቱም መውረድ የሚባለው ነገር ከላይ መሆኑ የታወቀ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ከታች ያለ ነገር ወረዳ አይባልም፣ ከታች ወጣ ነው የሚባለው ወደ ላይ። ስለዚህ ቁርአን ከአላህ ዘንድ ነው የወረደው ሲባል الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته مهونون يرغغطلنا ማለት ነው። በዚህ በእነዚህ አንቀጾች ሌላኛው كذلك ቁርአን አላህ የተናገረበት የአላህ ቃል መሆኑን የአላህ ንግግር መሆኑን በዚሁ በእነዚህ አንቀጾች ያረጋግጥልናል። ስለዚህ ለዚህ ነው አሉ ሼኹ ማለት ነው ሼኽ ፈውዛን حفظه الله فقوله تعالى وهذا يميلو لاي جنا مغبياو لاي معناتنو الاشاره الى القران الكريم
ወደ ቁርአን ለማመላከት ነው ወስሙል ኢሻረቲ هذا የሚለው اسم الاشاره ባላል مبتدأ خبره كتاب ነው وانزلناه مبارك صفتان ለቁርአን ቁርአንን የሚገልጹ ስለ ቁርአን የሚያብራሩ ማለት ነው የሱን ባህር የቁርአን መገለጫዎች ናቸው صفتان ማለት انزلناه مبارك ማለት ለዚህ ቁርአን እሱን የሚገልጹ ባህሪዎች ናቸው لكتاب وقدم صفه الانزال مبارك ከሚለው አንዘልናሁ የሚለው ቀድሞ መጥቷል لأن الكفار ينكرونها ከሃዲያኖች የመካ ከሃዲያኖች ሙሽሪኮች ቁርአን ከአላህ ዘንድ የተወረደ መሆኑን ስለሚያስተባብሉ ነው ሙባረኩን ከሚለው በፊት ቀድሞ አንዘልናሁ የሚለው ሲፋ የቀደመው አሉ والمبارك كثير البركه ሙባረክ ማለት ከዚህ በፊት በሰፊው አይተነዋል ማለት ነው ከምን የተወሰደ መሆኑ በደንብ አድርገን አይተነዋል ማለት በጣም ብዙ በረካ ያለበት ማለት ነው የማይቋረጥ የማያልቅ ዘውታሪ የሆነ ኸይር ያለበት ማለት ነው لما هو مشتمل عليه من المنافع الدينيه والدنيويه ቁርአን በውስጡ አጠቃሎ ለያዘው ነገር من المنافع ጠቀሜታ الدينيه ዲናዊ የሆኑ ጠቀሜታዎች ሸሪዓዊ የሆኑ ማለት ነው والدنيويه እንዲሁም ደግሞ ዱንያዊ የሆነ ጠቀሜታ ቁርአን አጠቃሎ በውስጡ ስለያዘ ነው ሙባረኩን በውስጡ በጣም ብዙ በረካዎች አሉት የምንለው وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا إخبار يعني الله ينقرنا عن عظمة القرآن የቁርአን ትልቅነት وأنه ይህ ቁርአን ብሎ ማለት حقيق የተገባ ነው بأن تخشع له القلوب قلب ሊፈራው የተገባ ነው የማንም ሰው ልቡ ቁርአንን ሊፈራ በቁርአን ውስጥ ያለውን መልእክት ሊፈራ የአላህን ቃል ሊፈራ ይገባል ለምን አላህ ይህ ቁርአን በተራራ ላይ ብናወርደው ኖሮ ተራራው የተሰነጠቀ የራደ ሆኖ ታየው ነበረ አላህን ከመፍራት በዚህ ቁርአን ውስጥ የተላለፈውን መልእክት የተላለፈውን አማና በውስጡ የያዘውን ህግና የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክት ከመፍራት የተነሳ ሐቁን አልወጣም ከማለት ስለዚህ የአንዳንዱ ሰው ቁርአን በውስጡ የያዘውን መልእክት ሊፈራ ሊጠነቀቅ ይገባዋል فإنه ነገሩኮ ለው انزل على جبل በተራራ ላይ ቢወረድ ኖሮ مع كونه ከመሆኑ ጋር في غاية القسوة ተራራ ማለት በጣም ደረቅ ነው وشدة الصلابة በጣም ጠንካራ ነው ከመሆኑም ጋር ግን لو فهم هذا القرآن ይህንን ቁርአን ቢገነዘበው ኖሮ لخشع በፈራ ነበረ وتصدع በተሰነጠቀ ነበረ من خوف الله كالله ፍርሃት የተነሳ حذرا من عقابه የአላህን ቅጣት ፈርቶ የዚህን ቁርአን ህግ ካላከበረ ማለት ነው فكيف يليق بكم أيها البشر ታዲያ በዚህ መልኩ ግዑዝ የሆነው ተራራ ድንጋይ መሸከሙን የፈራውን ነገር እንዴት እናንተ ሰዎች እንዴት ለእናንተ እንዴት ይገባል አላ ተሊነ قلوبكم وتخشع እንዴት ነው የሰው ልጅ ይህንን ቁርአን ላይፈራ የሚገባው እንዴት ነው ለቁርአን ልቡ የማይሳሳው በቁርአን እንዴት ነው يعني ቁርአን በሚሰማበት ጊዜ የሰው ልብ የሚደነድነው ማለት ነው ተራራ በዚህ መልኩ ቁርአንን የሚፈራ ከሆነ በውስጡ ያለውን አማና ካልተወጣ የአላህን ቅጣት የሚፈራ ከሆነ የሰው ልጅስ ወቀት ፈህምቱም عن الله امره ምክንያቱም በቁርአን አማካይነት አላህ በውስጡ ያወረደውን ትእዛዙን አውቀናል ገብቶናል ወተደበርቱም ኪታበሁ ቁርአኑን አስተንትናችኋል ለማን ነው ያው ላስተነተኑ ሰዎች ካላስተነተን ነው እኛም ከዚህ ከግዑዝ ከሆነው ነገር ብሰናል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ እንደገለጸው የሰው ልጆች ቀልብ ከድንጋይ የበለጠ የጠነከረ ነው ብሏል ሰው ከካደ ከከፈረ ልቡ ከድንጋይ የበለጠ የጠነከረ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢዘን አንድ ሰው አማኝ ከሆነና ቁርአንን ከተማረ ቁርአን ከተረዳ አላህን ሊፈራ ይገባል ነው
ለምን በዚህ ቁርአን ውስጥ አላህ ያልተናገረው ነገር የለም ያልዘረዘረው ነገር የለም ያልነገረን ነገር የለም ታዲያ እንዴት ነው ልባችን የሚደነድነው እንዴት ነው እኛ ከጀሃነም ራሳችንን የማናርቀው አላህ የከለከለውን ነገር በመከልከል ማለት ነው እንዴት ነው ራሳችንን ወደ ጀነት የማናቀርበው አላህ ያዘዘውን ነገር በመስራት ስለዚህ አንድ ሰው የቁርአንን መልእክት ካልተረዳ ቁርአን ካላወቀ ልቡ ከድንጋይ የባሰ የደረቀ ነው የሚሆነው ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ ልባችሁ ለቁርአን ህግ ሊፈራ ሊረድ ይገባዋል ነው ምክንያቱም ይህ ቁርአን ግዑዝ በሆነው ተራራ ላይ ቢወረድ ኖሮ አላህን ከመፍራቱ የተነሳ ሲሰነጠቅ ባየኸው ነበር አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وقوله تعالى يعني لو انزلناه الله ይሄንን ቁርአን انزلناه አሁንም ያው ኢንዛል ከሱ ዘንድ መጣ መሆኑን አሁንም وهذا كتابنا ለው አላህ እዚህ ጋር ደግሞ ቁርአን ተባለ ቁርአን ከመቀራቱ አንፃር ሲታይ ነው ኪታብ የተባለው ደግሞ ከመጽሐፉ አንፃር ሲታይ ነው طيب ኪታብ በሙስሐፍ ላይ ያለው በዚህ ቁርአን ከፍተን በመንቀራው በመናነበው መጽሐፍ ውስጥ ያለው የአላህ ቃል በሰዎች ልብ ውስጥ ያለውም የአላህ ቃል ነው ማለት ነው ኪታብም ሲባል የተፈለገበት በውስጡ የተጻፈው ቃሉ ማለት ነው መጻፊያው የተጻፈበት ሚዳድ ወደሞ የቀለሙ ከለር ይሄ መخلوቅ ነው ነገር ግን በውስጡ መክቱብ የሆነው እያንዳንዱ ሐርፉ እያንዳንዱ ቃል የአላህ ቃል ነው كذلك በምንቀራበት ጊዜ አንድ ሰው ቁርአን በሚቀራበት ጊዜ ቂራአ የሚባል ነገር አለ መቅሩ የሚባል ነገር አለ ቂራአ የሰውየው የራሱ እንቅስቃሴው ከአፉ ውስጥ የሚወጣው የሱ ድምጽ والصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري ይላሉ እኛ ቂራአ ስንል ወይ ደግሞ ቲላዋ በመንልበት ጊዜ የሰውየው የራሱ ድምጽ ነው ምን ፈልገው ይሄ ከሆነ መخلوቅ ነው እንላለን የሰውየው የራሱ ድምጽ ማለት አንዳንዴ የክሌ ቲላዋ ነው ትላለህ ስትሰማ ወይ በታክሲ ወይ ሱቅ አካባቢ የተከፈተን ቁርአን ይሄ የማን ቂራአት ነው ትላለህ ወይ የሱደይስ ወይ የሹረይም ወይ የእከሌ ትላለህ ማለት ነው ስለዚህ ያንተ የምትሰማው እከሌ ብላ የእከሌ ነው ብለህ የምትሰማው ድምጽ መخلوቅ ነው በውስጡ ያለውስ ቃላቱ የተገነባበት ሐርፍ ቃላቱ የተገነባበት ማዕናስ ቃሉስ የአላህ ቃል ነው ግልጽ አለ ስለዚህ መትሉውና ቲላዋ መትሉው የሚባለው የሚቀራው የአላህ ቃል ነው طيب ቀሪዎቹ ሊለያዩ ይችላሉ ብዙ ሰዎች ሊቀሩት ይችላሉ ብዙ ሰው አፍሪካውያኖች ይቀሩታል አረቦች ይቀሩታል ፈረንጆች ይቀሩታል ሁሉም ይቀራዋል የሚቀራው ነገር የአላህ ቃል ነው ቀሪዎቹስ ቃሪዎቹ ማለት ነው ይለያያሉ የተለያዩ ናቸው ማለት ሰዎች ናቸው ስለዚህ በሚቀራው ነገር ውስጥ የምንሰማቸው የቁርአን ቃል አለ የምንሰማው የቃሪ ቃል አለ ማለት ነው የምንሰማው የቃሪው ድምጽ የሱ የሰውየው የራሱ ድምጹ ነው የተፈጠረ ነው እሱ የራሱ ነው የሰውየው ማለት ነው የምንሰማው የቁርአንስ የምንሰማው ሐርፍ የምንሰማው መልእክትስ የአላህ ቃል ነው طيب وهذا كلام الله وكذلك كتابا ሲባል የተጻፈ ነገር ማለት ነው የተጻፈው ነገር መክቱብ አለበት ኪታብ አለበት መክቱቡ የአላህ ቃል ነው በውስጡ የሰፈረው ነገር የተጻፈበት ነገርስ ከፈለክ በእስክሪፕቶ ልጽፈው ይችላል ከፈለክ ሚዳት ታቃላችሁ ድሮ የሆነ እየተነከረ የሚጻፍበት ነገር ነበር በፓርከር ልጽፈው ይችላል በተለያየ ነገር ልጽፈው ይችላል ማለት ይሄ የተጻፈበት ነገር ምንድነው መخلوቅ ነው የተጻፈበት ነገር የተጻፈበት ቀለም ከለሩ ምናምን እነዚህ ነገሮች ምኖች ናቸው መخلوቆች ናቸው የተጻፈውስ ቃሉስ የአላህ ቃል ነው ይልጻለ ኢደን ከዚህ አንፃር ቁርአንም ቢባል ኪታብም ቢባል ምንድነው የአላህ ቃል ነው ማለት ነው طيب بسم طيب اذا من علن وقوله تعالى واذا بدلنا ايه مكان ايه
هذا شروع منه سبحانه في ذكر شبهة كفرية مشرك العرب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ሰዎች እንዳይከተሏቸው ለማድረግ በቁርአን ዙሪያ የሚያመጡት የነበረን ውዥብር መልስ ሊሰጠን ነው አላህ ይሄንን እየነገረን ነው وإذا بدلنا آية مكان آية فعند አንቀጽ ቦታ ሌላ አንቀጽ ብንቀይር على الله سبحانه وتعالى ብንለውጥ አለ طيب هذا شروع منه الله አሁን እየነገረን ነው من سبحانه في ذكر شبهات كفرية የካዲያኖች የክህደት ማስመሰያቸውን ውዥንብራቸውን እየነገረን ነው حول القرآن الكريم በተከበረው የአላህ ቃል በቁርአን ዙሪያ مع الرد عليها ነገር ግን አላህ የዚህ የውዥንብራቸውን መልስ ከመስጠቱ ጋር وقوله بدلنا معنى التبديل تبديل ማለት ነው رفع الشيء مع وضع غيره مكانه አንድን ነገር ከአንድ ቦታ አንስተህ ሌላ ነገር በቦታው መተካት ማለት ነው አንድን ነገር ከአንድ ነገር ታነሳውና ከአንድ ቦታ ታነሳውና ከዚያ እንደገና በዛ ቦታ ላይ ሌላ ማምጣት ይሄ ተብዲል ይባላል اذا الله سبحانه وتعالى واذا بدلنا آية مكان آية በአንድ አንቀጽ ቦታ ሌላ አንቀጽ ብንለውጣል طيب ምን ማለት ነው ኢማ ለፍዙ ሊቀየር ይችላል ወኢማ ሁክሙ ሊቀየር ይችላል ወኢማ ሁክሙም ለፍዙም ሊቀየር ይችላል لمصلحة تقتضيه ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى الله ለሚያቀው ጥበብ ነው ይሄን የሚያደርገው ማለት ነው طيب ሙሉ የሆነ ጥበብ አለበት በውስጡ ይሄን አላህ ሲያደርግ وتبديل الآية عندن አንቀጽ መቀየር ማለት رفعها بأخرى እሱን አንስቶ ሌላ በቦታው መቀየር ማለት ነው غيرها ሌላን وهو نسخها بآية سواها نسخ ምንለው አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ ምን ታደርጋለህ ፎቶኮፒ የሚባል ነገር አለ አይደል እንዴ ወይ ደግሞ ኢንሳኽሊ ብለህ ይሄንን ምንድነው የምትሉት ኮፒ ኮፒ ማለት ታውቃላችሁ ኮፒ ሁለት አይነት ነው አንደኛው ይሄንኑ ቀጥታ ፎቶኮፒ ማድረግ ነው ሌላኛው ደግሞ አሁን በሞባይል ላይ ወይ ደግሞ በኮምፒውተር ላይ ኮፒ ታደርጋለህ ነስኽ ይባላል ይሄ طيب ከዚህ ወስደህ ሌላ ቦታ ታስቀምጣለህ ማለት ይሄ ነው አሁን ምን የምንለው ተብዲል የሚባለው ማለት ነው ወይም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ይቀይረዋል በሌላ ነስኽ ይደረጋል ማለት ነው بآية سواها قالوا من قالوا مشرك العرب كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ الله لمن ይሄን እንደሚያደርግ የማያውቁ የሆኑ ሰዎች ማህይማኖች ምን ይላሉ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انما انت يا محمد مفترين انت ቀጣፊ ነህ ይሏቸዋል አንተ ቀጣፊ ነህ እንዴት አይ ካዚቡን ውሸታም ነህ ሙختلقون ፈጣሪ ነህ يعني ፈጠራ ነው የምታወራው متقولون على الله በአላህ ላይ የሌለ ነገር የምታወራ ሰው ነህ ይሏቸዋል حيث تزعم አንተ ትሞግታለህ انه امرك بشيء الله በሆነ ነገር አዘዘህና ثم تزعم እንደገና ደግሞ ትሞግታለህ انه امرك بخلافه በኋላ ደግሞ መልሰው ከዛ በሌላ ነገር እንዳዘዘ ትሞግታል መጀመሪያ በአንድ ነገር አዘዘኝ አልከን አላህ ይሄን ነገር አዘዘ ከዛ ደግሞ እንደገና በዛ የሱ ተቃራኒ በሆነ ነገር አዘዘኝ ትላለህ ስለዚህ አንተ ውሸታም ነህ አላቸው فرد الله عليهم الله መልስ ሰጣቸው بما يفيد جهلهم የእነሱን መሐይምነታቸው በሚያረጋግጥ መልኩ فقال على الله بل اكثرهم لا يعلمون አብዛኛዎቹ አያውቁም አለ አላህ እነዚህ ጃሂሎች ናቸው ማይንዶም ዒልም እውቀት የላቸውም لا يتكلمون عن علم በእውቀት ላይ ሆነው አይደለም የሚናገሩት ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያደረገው ለመስለሃ طيب كذلك الله سبحانه وتعالى እንዲህ አይነት ተብዲል እንደሞ ነስኽ የሚያመጣው የሰዎች የአማኞችን የእምነታቸውን ደረጃ ሊያይ ማለት ነው ለራሳቸው hatta የተበየነ ነው አላህ ያውቀዋል መጀመሪያው የሁሉም አቂባውን አላህ ያውቀዋል ነገር ግን ምን እንዲሆን ለራሱ ማለት ነው የኢማኑ ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር ሲያዝ ይቀበላል አይቀበልም በኋላስ የዛ ለውጥ ሲመጣስ መጀመሪያ ወደ ቤተል መቅደስ ነበር ለምሳሌ ቂብላ طيب ከዛ እንደገና ወደ ካዕባ ተደረገ ወደ መካ ተደረገ ነስኽ ተደረገ ማለት ነው የትኛው ወደ ቤተል መቅደስ የነበረው ወደ ፍልስጤም የነበረው ቀረና فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره على الله خلاص بيتن وده كعبة زور على الله سبحانه وتعالى
ይሄ ምንድነው ነስኽ ይባላል ለምንድነው ይሄን አላህ የሚያደርገው የራሱ የሆነ ጥበብ አለው በዚህ ማን የአላህን መመሪያ ይቀበላል ማን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከተላል ማን ደግሞ ይክዳል አላህ ያውቀዋል ነገር ግን ለሰዎች ግልጽ ለማድረግ ለራሳቸው ማለት ነው ለአማኞች ግልጽ እንዲሆን ለማድረግ نعم كذا ولا من على الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا من أوقات الله أو لا يعلمون الحكمة بالنسخ ويدقموا الله النجر بليل على من اندلوتوا مستروا آيوكم الذي سوت فإنه مبني على المصالح الله عندن أنكز أنستو ببوتاو ليلا سيكير عندن حكم أنستو بيين أنستو ليلا بيين ببوتاو سيكير بات لباروتشو تكميتا ያዘለነው ያ ነገር ማለት የተቀየረበት ምክንያት አለት ያዕለሙها الله سبحانه وتعالى ማን አላህ ብቻ የሚያውቀው የሆነ እኛ አይገባንም መጀመሪያ يعني ሚስጥሩ ላይ ገባን ይችላል አላህ ያውቀዋል መጀመሪያውንም መጨረሻውንም አላህ ያውቀዋል فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة الله سبحانه وتعالى عند ነገር ሲደነግግ ያ የደነገገው ነገር መስላሃው ለተወሰነ ጊዜ ሊሆን ይችላል አላህ ዘንድ መጀመሪያ ነብዩ መሐመድ እና ሰለላሁ ሰሃባዎቻቸው ላይ ከከሃዲያኖች ጋር አንድ ለ10 ነበረ እንዲዋጉ የተደረገው አንድ ሰው ለ10 ሰው ማለት ከዚያ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አደረገው ቀየረው ይሄን ሁክም ቀየረና አንድ ለ2 አደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لأن هذا ايش كان مصلحته مؤقتا መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ አንድ ለ10 የሚለው ሙአቀት በተወሰነ ጊዜ ገድቦት ነው አላህ ራሱ ለምን በዚህ ማዕረግ ሊሰጣቸው በዚህ ክብር ሊሰጣቸው የፈለጋቸው ሰዎች ስለነበሩና ሌሎች ከሌሎች የሚለዩበት ግልጽ አለ እያንዳንዱ የሚለያይ መሆኑ የሰዎች ደረጃቸው የኢማናቸው ደረጃ የተቅዋቸው ደረጃ የሚለያይ መሆኑን ሙእመናኖች እንዲያውቁ ለማድረግ ማለት ነው طيب ምክንያቱም በዚያን ጊዜ የሚከብደው ይኖራል የሚቀለው ይኖራል ይሄ አላህ ህግ ከዚያ በኋላ ግን ይሄ መስላሃ አላህ የፈለገው ነገር ጊዜው በፈለገለት ጊዜ ላይ ሲደርስ ከذلك እንደገና ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርገዋል ይቀይረዋል መስላሃው መቀየሩ ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ አይገባቸውም ማን ሙሽሪኩል አረብ لا باس حتى ሙእሚኖችም ላይገባቸው ይችላል ነገር ግን ሙእሚኖች ምን ማለት አለባቸው ሰሚዕና ወአጣዕና ሰምተናል ታዘናል መስላሃው ቢገባቸውም ሂክማው ቢገባቸውም ባይገባቸውም ይሄ ነው ይሄ የአማኞች ባህሪ ይሄ ነው ከሃዲያኖችስ ላ ያምጻሉ እነሱ አንቀበልም ይላሉ በል እንደውም ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያደርባቸዋል ይተቻቸዋል ክብራቸውን ይነኩባቸዋል ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره ከዚያ በኋላ መስላሃው ይሄንን ብይን በመቀየር ይሆናል ولو انكشف الغطاء لهؤلاء ለእነዚህ ከሃዲያኖች ግርዶሹ ቢከፈትላቸው ኖሮ لهؤلاء الكفرة لعلموا باوقوا نبرة أن ذلك وجه السواب يهي تكلن حق مهون بتردو نبرة ومنهج العدل يفتح النت قدانا مهون منقر مهون باوقوا نبر والرفق واللطف عندهم نمو الله ببارو تشلاي من ياهل روح مهون كذلك من ياهل أزاين مهون بقباتشو نبرة نقل قم أيردو تمنسو የዚህ ህክማ ሚስጥር ስለማይገባቸው ማለት ነው ثم رد عليهم في زعمهم ከዛ በኋላ ደግሞ አላህ መለሰባቸው በሙግታቸው ان هذا التبديل ይህ መቀየር من عند محمد ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ነው ማለታቸውን መለሰባቸው وانه بذلك مفتر على الله በዚህም በአላህ ላይ ቀጣፊ ነው ማለታቸውንም አላህ መለሰባቸው ምን በማለት فقال سبحانه قل نزله اي القرآن አወረደው روح القدس ቅዱስ መንፈስ وهو جبريل ማለት ነው ቅዱስ መንፈስ የተባለው ጅብሪል አይ ጣሂር የሆነው ማለት ነው አይ ጅብሪል والقدس الطهر ንጹህ የሆነ ማለት ነው የተጣራ والمعنى نزله الروح المطهر የጸዳ የሆነው የተጣራ የሆነው መንፈሱ የተጣራ የሆነው ጅብሪል ነው ይህንን ቁርአን ያወረደው ወሪት ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كيت كالله زند طيب قرآن إني الله قال نوسنل من مالتنا الله يتناقربت مالتاتنا
ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የሚያመጡት ሹብሃ አለ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين ይሄ የጅብሪል ቃል ነው በቁርአን ላይ ማለት ነው ጅብሪል ማለት ነው طيب وانه لقول رسول كريم የተከበረው የመልእክተኛ ቃል ነው ذي قوة عند ذي العرش المكين እንደገና በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ ደግሞ إنه لقول رسول كريم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ይሄኛው ደግሞ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዳፋው ማለት የጅብሪል ንግግር ነው ወይ ደግሞ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር በሁለተኛው በሐቅ ላይ ምን ለማለት የተፈለገው ኢብላغን ወአዳአን ነው ለጅብሪልም ለነብዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لماذا لان القول انسب الى من قاله ابتداء ግልጽ አለ ይሄ ቃል ነው ሲባል መጀመሪያ ወዳለው ሰው ነው እንጂ ወደ አስሉ ነው የሚመለሰው እንጂ በመሃል ወዳደረሱት ሰዎች አይደለም ለምሳሌ አንተ አንድ ሰው ሂድና ለእከሌ እንዲህ ብለህ ተናገር ይላል እንሳለ ከዛ በኋላ አንተ ምን ትላለህ ትሄድና ለዛ ሰው እከሌ እንዲህ ብሎሃል ብለህ ትነግረዋለህ ማለት ነው ታየህ ይሄ ንግግር አንተ ደግሞ አላለ አንተ ደግሞ አልደግምከው ስትደግመው ያንተ ንግግር ነው ነገር ግን አንተ ይሄ ንግግር ከመጀመሪያው አንተ ያፈለከው ንግግር ነው እንዴ አይደለም በል የተባልከው ነው አይደል እንዴ አንተ አድራሽ ነህ ያንተ ንግግር ነው የሚባለው ከማድረስ አንፃር ነው ግልጽ አለ ከማድረስ አንፃር የጅብሪል ንግግር ወደ ነብዩ ከማድረስ አንፃር የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ወደ ተከታዮቻቸው ከማድረስ አንፃር ነው ማለት ነው የአላህ ንግግር ነው የምንለው ከመናገሩ አንፃር እሱ አስለ መጀመሪያውኑ የሱ ነው ቃሉ የሱ ቃል ነው ከዛ በኋላ ግን ጅብሪልም ይሁን ነብዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድራሾች ናቸው ከማድረስ አንፃር ነው ወደ እነርሱ ኢዳፋ የሚደረገው እንጂ ቃሉ እነርሱ መጀመሪያውኑ ኢንሻ ያደረጉት እነሱ ናቸው ተብሎ አይደለም ኢንሻ ማለት መጀመሪያ ያስገኙት ማለት ግልጽ አለ ጅብሪል ከአላህ ነው የሰማው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጅብሪል ሰሙት ከዛ ሱሐባዎች ደግሞ ከማን ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምተው ወደኛ ተላለፈ ማለት ነው نعم اذا الله سبحانه وتعالى من አላቸው ምላሽ ሲሰጣቸው ለእነዚህ ሰዎች محمد ነው የከተፈው ብለው فقال سبحانه قل نزله اي القران روح القدس ቅዱስ መንፈስ ማለት ነው طهر والمعنى نزله الروح المطهر فهو من اضافه الموصوف الى صفته روح القدس የተባለው ምንድነው አሉ የአንድን ባህሪ ወደ ባህሪው ባለቤት ከማስጠጋት አንፃር ነው يعني نزله روح القدس የተባለው አይ ጅብሪል ማለት ነው ከአላህ ሰምቶ ነው ያወረደው من ربك ከጌታህ ዘንድ ابتداء መጀመሪያ ከአላህ ነው አይ አላህ ነው የተናገረበት تنزيله من عند الله سبحانه وتعالى كالله ዘንድ ነው የወረደው بالحق في محل النصب على الحال نعم اي متصفا بكونه حقا ይህ ቁርአን እውነት ሆኖ ማለት ነው ሐቅ ሆኖ ነው የወረደው ከአላህ ዘንድ لماذا ليثبت الذين آمنوا النزيان يامنوا سوّج ليرغاغاچو لباچو እንዲረጋጋ على الايمان بايمان ላይ فيقولون كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا አሁን አዲስ የመጣውም የመጀመሪያውን ከጌታችን ዘንድ ነው ሊሉ ማለት ነው አማኞቹ እንደዚህ ነው ይሄ ነው ኢማናቸው طيب كل من عند ربنا ነው የነርሱ የኢማናቸው ደረጃ ولانهم እነዚህ አማኞቹ اذا عرفوا ባወቁ ጊዜ ما في النسخ አንድን አንቀጽ ወይ ብይን በመቀየር ተቀይሮ በቦታው ሌላ በመተከቱ من المصالح በውስጡ ያለው ጠቀሜታ ثبتوا على الايمان በኢማናቸው ላይ ይጸናሉ وهدى وبشرى للمسلمين معطوفان على محل ليثبت الذين امنوا በሚለው ላይ ከዛ የተያያዘ ነው ይለናል እንዲሁም ደግሞ يعني ለመመሪያ ይሆንና ማበሰሪያ ይሆን ዘንድ ለሙስሊሞች ነው ይህን ቁርአን ያወረድ ነው አለ ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم ككهديانوች በጅታ ውስጥ ሌላ በጅታን ተከሰልን አላህ ምን ብሎ فقال ولقد نعلم እናውቃለን በርግጥ انهم ከሃዲያኖቹ يقولون ይላሉ انما يعلمه بشر ይህንን ቁርአን እኮ የሚያስተምረው ሰው ነው ይላሉ ማን ነው ይህ ሰው ولقد نعلم ان هؤلاء الكفار እነዚያ ከሃዲያኖች يقولون انما يعلم محمدا القرآن بشر من بني آدم ይሄ ከተውራት ከሚያውቁ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ
አንዱ ነው የሚያስተምረው ይሉ ነበር ማለት ነው ሙሽሪኮቹ ምን እየተደረገለት እየተማረ ወደ አረብኛ ተተርጉሞለት ተደጋግሞ እየተቀራለት ይሐፈዘውና ከዛ መጥቶ ለኛ ቁርአን ነው ይለናል ታዲያ ይሄን የሚያስተምረው ሰው ነው ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ምላሽ ሰጣቸው ወለይስ መላእክም من الملائكه ከመላእክት አላመጣለትም የሰው ንግግር ነው ነበር የሚሉት وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية ይሄ የሚያስተምረው ሰው ተውራትን የተማረ ኢንጂልን የተማረ እንዲሁም ደግሞ የሌላ ሀገር መጽሐፎችን የተማረ ሰው ነበር ለምን لأن محمد ብሎ ማለት رجل أمي ማያነብ ነው لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن በዚህ ቁርአን ውስጥ የተጠቀሱ ነገሮችን ሙሐመድ ሊያመጣ አይችልም ለምን እዚህ ቁርአን ውስጥ የተጠቀሱ ነገሮች በጣም የላቁ ነገሮች ናቸው ይሄ ሙሐመድ ደግሞ ምንም ነገር ማንበብም መጻፍም አይችልም ስለዚህ ሌላ ሰው ያስተማረው ነው من اخبار القرون الاولى የመጀመሪያዎቹ ህዝቦች ታሪክ ተነግሯል ቁርአን ውስጥ የት ያቀዋል ሙሐመድ አያነብ አይጽፍ ስለዚህ ማስተምሮት ነው ተውራትና ኢንጂልን የሚያቅሰው ነው ያስተማረው ይላል ለሱ ተነግሮት ነው በዛ ከዛ በኋላ እሱ እየሸመደደ እየመጣ መላእክት አምጥቶልኛል እኔ አላህ መልእክተኛ ነኝ እያለ ይቀጥፋል ነበር የሚሏቸው ማለት ነው فرد الله عليهم بقوله من አላቸው አላህ መልስ ሲሰጣቸው لسان الذي يلحدون اليه اعجمي ያ አስተማረው የሚሉት ሰው ቁርአንን ማለት ነው መላእክት መጥቶ ከአላህ ወርዶለት አይደለም ተውራትና ኢንጂል የተማረ ሰው አስተምሮት ነው ይያሉ ነው አይደል እንዴ ያ አስተማረው የሚሉት ሰው አረብኛ አይደለም ቋንቋው አለ አላህ አጀሚ ማለት ሌላ አጀም ከአረብ ውጪ ያለ ጎሳ ማለት ነው ሁሉም አጀሚ ይባላል طيب اي لسان الذي يميلون اليه ويزعمون انه يعلمك يا محمد اعجمي ያስተማረው ነው የሚሉት ሰው እኮ አጀሚ ነው አረብኛ አይችል በሌላ ቋንቋ ወይ ዕብራይስጥኛ ነው ወይ ደግሞ ሌላ ቋንቋ ነው የሚሆን ታዲያ እሱ አረብኛ የማይችል ሰው ከሆነ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ሌላ ቋንቋ የማይችል ከሆነ እንዴት ነው ያስተማረው طيب አረብኛ የማያውቅ ሰው እንደገና ደግሞ ከአረብኛ ውጪ ሌላ ነገር ለማያውቅ ሰው እንዴት አድርጎ ነው የሚያስተምረው ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም እያላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ እናንተ አስተምሮታል የምትሉት ሰው ቋንቋ አረብኛ አይደለም ነብዩ መሐመድ ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአረብኛ ውጪ ሌላ ነገር አያውቁም ታዲያ ከየት አምጥቶ ነው ያስተማረው አይ غير عربي ማለት ነው فهو لا يتكلم العربيه አረብኛን አያውቅም وهذا لسان عربي مبين ይህ ቁርአን ደግሞ እንደምታዩት ግልጽ የሆነ አቅም ያለው በዚያን ዘመን የነበሩ ትላልቅ የአረብኛ ሊቃውንቶች አምጡ ተብለው አንድ ምዕራፍ ወይ 10 ምዕራፍ ወይ ሙሉ ቁርአን ከመጀመሪያ ጀምሮ ተሐዲስ ያረጋቸው ማምጣት አልቻሉም እናንተ ያልቻላችሁት ይሄኛው አጀሚ የሆነው ሰውዬ ከየት አምጥቶ ነበር ያስተማረው እያላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙሐመድ وهذا القرآن ذو بلاغة عربية በጣም ከባድ የሆነ የአረብኛ ቋንቋ ነው وبيان واضح በጣም ግልጽ የሆነ ገለጻ ነው ውስጥ ያለው فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجب ታዲያ አረብኛ የማያውቅ ሌላ ሀገር ሰው እንዴት ሙሐመድን አስተማረ ትላላችሁ وقد عجزتم أنتم በርግጥ እናንተ አቅቷችኋል አን ሙዓረደቲሂ እስኪ ከሱ የሚቃረን ወይ ደግሞ እንደርሱ አይነት አምጡ ተብላችሁ እኮ እናንተ አቅቷችኋል አላቸው አላህ أو معارضة سورة أو سور منه وأنتم أهل اللسان العربي እናንተ ቋንቋው ባለቤት ናችሁ ሰዎች አንድ ምዕራፍ አምጡ መጀመሪያ እስቲ ቁርአን የሚመስል ሌላ አምጡ ተባላችሁ አልቻላችሁም 10 ምዕራፍ አምጡ ተባላችሁ አልቻላችሁም አንድ ምዕራፍ አምጡ ተባላችሁ አልቻላችሁም እናንተ ያልቻላችሁት የቋንቋው ባለቤት ይሆናችሁ በቋንቋው የበለጸጋችሁና በስነ ጽሁፍ የመጠቃችሁ የነበራችሁ ሰዎች ሳትችሉ ሌላ ይሄንን ቋንቋ የማያውቅ የሌላ ሀገር ሰው ሙሐመድን አስተማሩ ትላላችሁ እንዴ ሱብሃንአላህ ወሪጃል الفصاحه وقاده البلاغه እናንተ በንግግር የሚደርሳችሁ ያልነበራችሁ ሰዎች ቁርአንን የሚመስል ነገር ማምጣት ሳትችሉ ስትቀሩ እንዴት ነው ታዲያ ሌላ ሰው ነው ያስተማረው የሌላ ሀገር አረብኛ የማያውቅ ሰው እሱን አስተማረ የምትሉት አላቸው ስለዚህ ይሄ ውድቅ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ ዘንድ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወረደ ቁርአንና የእርሱ ቃል መሆኑን አረጋግጠላቸው የመጡትን ውጅንብሮች በአጠቃላይ አላህ ምላሽ ሰጥቶ ውድቅ አደረገባቸው ማለት ነው ما يستفاد من الآيات كأنزيها الكسوش من الردو يستفاد من هذه الآيات الكريمة كأنزيها الكسوش يتكبروا عن كسوش من الردو من دمنو إثبات أن القرآن منزل من عند الله عندنا القرآن كالله زند يتورد مهون وأنه كلامه لقرآن الله نجر مهون جل وعلا
لكن يتقبوا جيتا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر يسوم هنا يا ملائكة نجر اندال هنا إنه لقول رسول كريم يتبالون جي إنه لكلام رسول كريم لم يتبالون أقل على سنة رسول مالك قلتوا أتشار الله هناك فرق بين الكلام والقول طيب حتى قول ميلو ما فيش كمن أنصار نو بلنال كما درس أنصار نو يا جبريل ንግግር ነው የምንለው ወይም ደግሞ የሱ ቃል ነው የምንለው ማለት ነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ነው የሚባለው ከማድረስ አንፃር ነው የአላህ ቃል ነው ስንል ደግሞ የተናገረበት አላህ ያስገኘው ጌታ ነው ከሱ ነው የተገኘው ለማለት ነው نعم والرد على من زعم انه كلام مخلوق ይሄ ቁርአን ፍጡር ነው የአላህ ቃል አይደለም የሚሉ ሰዎችን ምላሽ ይሰጣል كيف عملتوت ባለፈው እንዳልነው ቁርአን የአላህ ቃል አይደለም የሚለው ጃህም ኢብኑ ሰፍዋን ነው ብለን ከጃዕድ ኢብኑ ድርሃም ነው የያዘው ብለን ጃዕድ ኢብኑ ድርሃም መጨረሻው ከማን ነው የወሰደው ብለናል አይሁዳዊ አሽር ጌታቸው ማለት እነሱ አሽር ጌታ መጨረሻ ላይ ማን ሆኖ ነው የምናገኘው ይሁዲ ሆኖ ነው የምናገኘው ማለት ነው طيب እኛ የአይሁዲ ደረሶች ተማሪዎች ሳንሆን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሶች ተማሪዎች የጅብሪል ደረሶች ተማሪዎች ነን በአላህ ፍቃድ ማለት ነው طيب ጅብሪል ከአላህ ሰማው ከዛ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደረሰው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃባዎቻቸው አስተማሩ በዚያ መንገድ ነው ቀጥታ ወደኛ የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ይህ የአላህ ቃል ነው وفي الآيات أيضا إثبات الألو لله سبحانه በእነዚህ ቁርአን አንቀጾች ውስጥ አላህ ከፍጡራኖች በላይ መሆኑን እንረዳለን ለምን ከተባለ لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى ምክንያቱም መውረድ የሚባለው ነገር ከላይ ነው እንጂ ከታች ወደ ላይ መውረድ አይባልም በማንኛውም በንጹህ አእምሮ ማለት ነው በሰው ልጆች አስተሳሰብ ንጹህ አእምሮ ያለው ሰው ከላይ ወረደ የሚባል ነገር ሁሉ ጊዜ ከላይ መሆኑን ነው የሚያስይዘው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዘልናሁ ሲል አወረድነው ሲል አላህ ከፍጡራኖቹ በላይ መሆኑን ያረጋግጥልናል ይላል نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم